पढ़दे शुरू। फिर उतों पढ़ा, पढ़ दिना। पंजवें बूहों बाहर सिपाही ज्योति चाय आ गए। हट्टियां छड़ के उठे लोकी, छड़ हवेलियां निकले लोकी, हुम हुमा के आए। पुठी पोश लुहाओ एदी, पुठी पोश लुहाओ एदी। पंजवें बूहों बाहर शमस ने डिठी ज्योति, नील नील ओदा पतला पिंडा, सादे सादे नैन नक्श ओदे अत उजाले। शमस आख्या, वाह वाह ओ सजना, ठप दियो इनू चतर ठग नू, जादूगर नू होर ना फंद विखावे, पुठी पोश लुहाओ एदी। मुड़ कई साडे शहर ना ए जा आवे, पुठी पोश लुहाओ एदी, पुठी पोश लुहाओ एदी। शमस आख्या, लै सजना, असां लाए पुराने, तुद घर आवन दी तैयारी। वहिंदी शाम दी लाली अंदर, वेख ज्योति नू शमस आख्या, लै सजना, असां जागण हारे, तैंडी जाग तो नींदर वारी। वहिंदी शाम दी लाली अंदर, वेख शमस नू उदे साथी मूल ना रोए। रावल झुमरा जंदल जत्तल मान ते सती वारो वारी अगा होए। शमस दी रत नाल पोटे भर के एक दूजे दे सीने लाए। सिपाही हट गए। चुपचाप वो पंजवें बूहे शहर दे अंदर लंघे। चुपचाप सब बुढ़ड़े गबरू गबरू पिछे टुर पे। कोई दे च लफ्ज मुश्किल ते नहीं आया, पूछ लो। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਨੇ ਨਾ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ। हाँ हाँ, ਉਹਦੀ ਪੋਸ਼ ਲਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲੋ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡੈਡ ਯet। ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਰੀਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਬਲੀਡਿੰਗ। ਯਾਰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, that doesn't matter। ਕਿਲੇ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਿਆ, ਛੇਵੇਂ ਸਾਥੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇੱਕ ਕਤਾਰੇ ਵੱਧਦੇ ਆਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੰਗ ਰੱਤਾ ਰੰਗਾਇਆ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਆਪੇ। ਰੱਤਾ ਰੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। रंग रत्ता रंगाया यार असां अज आपे, रंग रतड़ा हो मन मतड़ा। यानी जिहड़ा सुर्ख रंग है वो बड़ा मनमोहना है। असां सावे ढेर सजाए विखाए सारे जग नू, जिस अंदर धूं दुखाया बुलाया उस अग नू। जिन्हें अपने अंदर धूं बाल लिया उन्हें दुनिया की अग नू दे उत्ते काबू पा लिया। बुलाया उस अग नू, पाए चुम चुम अग दे हार असां अज आपे, रंग रतड़ा हो मन मतरा। किलियों दगियां तोपां टिक टिक करके लोकी किर गए। सत्ती रावल जंदल जत्तल मान ते झुमरा। मैं शमस
मैं आपे शमस गए कहंदे गए छेवे साथी, रंग रतड़ा हो मन मतड़ा, रंग रता रंगाया यार ते बहना मोरे। मोरे का मतलब होंगे फ्रंट च, अप फ्रंट। रंग रता रंगाया यार ते बहना मोरे, पाउना नैनी सुरमा सूआ, अखां दे विच सुर्ख सुर्ख रंग का सुरमा पाउना है। पाउना नैनी सुरमा सूहा, बंजा चित झूरे, ते जेड़े झूरे पछतावे ते मिसगिविंग्स ने उन्हां नूं कढ़ देना दिलों। रंग रत्ता रंगाया यार, पछाणे जग सारा, हक करड़ा हो हक न्यारा। ये जिहड़ा गीत है, ये जिहड़ा गीत है, इहदी कंपोजिशन भी नजम साहब ने आप कीती सीगी। वो मैं तुहानूं दस देना की सी ताकि रिकॉर्ड च आ जाए वो भी। रंग रत्ता रंगायो यार, रंग रत्ता रंगायो यार, असां अज आपे रंग रतड़ा हो मन मतड़ा, रंग रतड़ा हो मन मतड़ा, असां सावे ढेर सजाए विखाए सारे जग नूं, जिस अंदर तू खाया बुलाया उस अग नूं, पाए चुम चुम अग दे हार, पाए चुम चुम अग दे हार, असां अज आपे रंग रतड़ा हो मन मतड़ा। ये तरस सी ओदी। ते दिल नहीं मेरा कर रहा गाउण नूं, ते वैसे ये तरस मैं चाहुंदा सा कि रिकॉर्ड च आ जावे। किलियों लथे जथे, किलियों लै पे हाथी, सत्ती रावल जंदल जत्तल मान ते झुमरा, मैं शमस मैं आपे शमस गए कहंदे छेवे साथी। सड़कां ते भाजड़ मच गई, हट्टियां वाले बाहरों जिंदरे चाड़ के अंदर वड़ गए, लोकी भजदे रेस्तोराना अंदर लंघे, ते अगों रोज सलामा मारन वाले बहरे देन दुहाइयां लगे, रब दा नां जे इत्थों टुर जाओ। सड़कां उत्तों हार मोतिया बेचण वाले गए अजाणे, कंघी वेचण वालियां माइयां गईयां, पंजवें बूहों बाहर की होया, किसे नूं रिहा ना चेते। एक सेकंड जग सर, मैं गल पुछना। बिल्कुल पुछो, मैं ते यही चाਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀ ਦੇ, ਉਹ ਰੀਕਮਿਟ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਲਰ ਆਫ ਦ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਯੈਸ। ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਸੁਰਖ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਨਾਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ
जमात इस्लामी वाले नारा मारते सन एशिया सब्ज है। अच्छा जी, हुम रात दा मुश्क मोए दी अपने वजूदों आवन लगी। ये हुण सोसाइटी दा नक्शा खिंचा जा रहा है कि हुण रात पई है ते हबस रात दा वध गया है ते हवा दे विच मरे हुए बंदे दी स्मैल है ते हर बंदे नूं अपने वजूद विचों अपने जिस्म दे विचों वो बदबू आ रही है। नक्खां हेठ रुमालां नाल भी कुछ ना बणिया। अतर लविंडर पानी थी गए, छिड़कन तेल दवाइयां मुक्कियां। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਹੱਥ ਹੱਥ ਲੰਮੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੇ, ਹੇਠੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਰਾ। ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ, ਥੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ खाली ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। जी ਇਹ जी ਟੈਕਨੀਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੇਠੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੂਨਾ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੂਨਾ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਯਾਰ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਚੇਚਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਲੋਣ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਔਖਾ, ਹੁਮ ਰਾਤ ਦਾ ਸੌਣ ਗੋਲੀਆਂ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪਿਲਸ, ਫੱਕਣ ਬਾਜ ਨਾ ਹੀਲਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ रेवोल्यूशन नाकाम हो गया है और उस सोसाइटी ने एक गुनाह कमिट किया है, तो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਬਸ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਮੀ ਗਰਮ ਹਮਾਮ ਦਾ ਤੌਲੀਆ ਭਿੱਜਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹਮਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਬੋ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੇ ਨਗਾਰੇ ਗੁੜਕੇ। ਮੁਫਤੀ ਹਮਦੁਦੀਨ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਿੱਲੇਦਾਰ ਪਛਾੜ ਮਖਮਲੀ, ਤਿੱਲੇਦਾਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਛਾੜ ਮਖਮਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਈ ਸ਼ਮਸ ਸਰਾਂਦੀ ਆਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਮਸ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੱਗੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਮਸ ਜੀ ਕੁਤਬ ਰਵਾਣਾ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਰਮਾਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, हीरो बना रहे। ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ,
ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ boy। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਗਿਲਟੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਚਿਣਗ ਆਈ ਹੈ। ਦੇ ਆਲਸੋ ਫੀਲ ਦੈਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਡਿਕੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੋਸਾਇਟਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਸ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਛਤਾਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਮਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਪੁੱਠੀ ਪੋਸ਼ ਲਾਓ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈਵੈਂਡਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈਏ ਕਿ ਗਿਲਟ ਗੁਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸ਼ਮਸ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਟੂ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਗਿਲਟ ਗੁਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਦੇ ਮੂਵ ਔਨ ਵਿਦ देयर ਲਾਈਫ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਸਾਥੀ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 6 ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਕਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਦੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਮਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਦੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਂਡ ਵੀ ਮੂਵ ਔਨ ਵਿਦ ਦੀ ਕਰੰਟ ਸਿਨੈਰੀਓ। ਬੇਹਿੱਸੀ ਡੈਕੈਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਟੁਵਰਡਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਇਨ ਆਵਰ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰਾਤ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮਾਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਸੀ, ਇੰਝ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਐਵੇਂ ਚੁੱਪ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਟ ਬਿਕੇਮ ਮੈਟਰ ਆਫ ਦਾ ਪਾਸਟ। ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਬੜਾ ਡਿਪਿਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਿਕੀ ਬਹੁ ਸਟਾਕ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪੁੱਠੀ ਪੋਸ਼ ਵੀ ਲਵਾਓ ਤੇ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਕੀ ਬਹੁ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਪੋਕ੍ਰਿਟ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਫੜ ਕੇ? ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੰਬੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ
ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ। ਯਾਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅੰਜਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਵਿਪਿੰਗ ਚੌਕਾਂ ਕਰਨਾ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਕੋੜੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੂਅਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਈਲਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਅਲਟੀ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਲਿਬਰਲਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵਸ, ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਸ ਇਨਸੈਪਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੈਫਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਲੈਫਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹੀ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਥੀਮ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਗਾਵਤ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੌਰੀ, ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੋ ਹੈਡ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਛਾਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਕਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਆਇਆ ਵੇ, ਫਰੀडम ਆਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਵਨ ਮੈਨ ਰੂਲ ਹੈ, ਮੋਨਾਰਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਊਬਾ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਸਟ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਪਿਕਚਰ ਖਿੱਚਣਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਫਰੀडम ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮੀ ਸੇਪੀ ਲੋਕ ਬੇਸੁਰਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਥਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਫਰੀडम ਥਿਆ ਕਿ ਕਿਆ, ਔਰ ਮਖੌਲ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ
ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਫਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟਡ ਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੋਇਟ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਬਸ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲ ਗਈ? ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਪੋਮ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਉਹਦੇ 'ਚ। हाँ शेयर हैगी है we all अच्छा have it. ठीक 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 ठहर जाओ। मैंने लिंक शेयर किया है जी चैट बॉक्स में, उसमें खोल लें आप, मैं पेज बता देती हूँ आपको। हाँ जी, ਤੇ ਇਹ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਾ 75, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 75 ਤੇ ਜਾਓ। अच्छा गुरमुखी नहीं, शाहमुखी, पहले शाहमुखी है फिर गुरमुखी है। अच्छा जी। और फिर मैं वो किसी ने पढ़ी है नज़म, वो भी मैं तो शेयर की थी है। सब तो खतरनाक जी। हाँ जी, मिल ये गई जेड़ा है। लिंक मेरा शाहमुखी दा लिंक मैं शेयर कीता जी, इस विच पेज नंबर 83 एंटर करसो ते ऐसी है सब तो ओके। खतरनाक। ठीक है, करो डॉक्टर जी। चिड़ियां दे चंबे दी पढ़ रहे हैं ना? नहीं, सब तो खतरनाक। ओ वाह, अच्छा। पेज की सी जरा दोबारा दसना। 83 83 थैंक यू। पहुंच गए डॉक्टर साहब। सही सब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਨਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਆਏ ਹੋ। He also thought कि आज चिड़िया दा चंबा बोलना है। चलो नहीं नहीं देख रहे नहीं, बिल्कुल नहीं। हैं। मैं ਜਿਹੜਾ डॉक्टर साहब रेडी, वी आर रेडी। अच्छा जी, सब तो खतरनाक, ये ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਪਾਸ਼ ਦੀ। ਕਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਦੀ, ਲੇਬਰ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਦਾਰੀ ਲੋਭ ਦੀ ਮੁੱਠ, ਯਾਨੀ ਗੱਦਾਰੀ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੱਦਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਫਟੇ ਜਾਣਾ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਡਰੂ ਜਿਹੀ ਚੱਪ ਵਿੱਚ ਮੜੇ ਰਹਿਣਾ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਫਟੇ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਫਟੇ ਜਾਣਾ ਬੁਰਾ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਡਰੂ ਜਿਹੀ ਚੱਪ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਡਰ ਕੇ। हाँ जी, चुप लिखा है, डरू जई चुप। हाँ, डरू जी चुप ही मैं कह रहा। जी जी, डरू जी चुप विच मड़े रहना। मड़े रहना का मतलब है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਸਟਿਚ ਮੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਿਚ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, पैबंद हो जाना। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕਪਟ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੱਬ ਜਾਣਾ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਪਟ ਝੂਠ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝੂਠ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੁਗਨੂ ਦੀ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਜੁਗਨੂ ਦੀ ਲੋਭ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਚੀਚੀ ਵੱਟ ਕੇ ਬਸ ਵਕਤ ਕੱਢ ਜਾਣਾ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਚੀਚੀ ਵੱਟਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੰਦ ਦਬਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ हाँ जी 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 ਕਚੀਚੀ ਵੱਟ ਕੇ ਬਸ ਵਕਤ ਕੱਢ ਜਾਣਾ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਲਾਈਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਚੀਚੀ ਵੱਟ ਕੇ ਵਕਤ ਕੱਢ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਚੀਚੀ ਵੱਟ ਕੇ ਬਸ ਵਕਤ ਕੱਢ ਜਾਣਾ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ। ਡੈਡ ਫੇਟਲ ਪੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੱਸਾ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੜਪ ਦਾ, ਸਭ ਸਹਿਣ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। वाह ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਉਹ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਲਈ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਸ ਦੀ ਯਾਨੀ ਘੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਟ ਤੇ, ਗੁੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਲਈ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਉਹ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਚੁੰਮਣਾ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਉਹ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਦੇਖਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਠੰਡੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਉਹ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਭ ਦੇਖਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਠੰਡੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। गुड लाइन, वी नीड टू ऐड इट। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨ। बहुत अच्छी लाइन। ਜਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਚੁੰਮਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਅਣਪੁਣ ਦੀ ਭਾਫ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੰਨੇਪਣ। ਹਾਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠਦੇ ਅੰਨੇਪਨ ਦੀ ਭਾਫ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਖ। ਜੋ ਨਿਤ ਦਿਸਦੇ ਦੀ ਸਦਾ ਸਧਾਰਨਤਾ ਨੂੰ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਜਿੱਥੇ
ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਪ ਦਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਮ ਨੇ ਮੁੱਕਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੜਪਦਾ ਸਭ ਸਹਿਣ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਾਫਰਸ ਔਰ ਸਿਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਮੈਟਾਫਰ, ਫਰੈਸ਼ ਸਿਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਸੀ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜੀ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਹੈਗੇ ਸਨ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ये बिल्कुल पढ़ने च भी थोड़ी आसान ही, समझ ज्यादा इस बंदे की लगनी। ये तुसां जेड़ा गल करने पे ओ सुपनियां दा मर जाना ते अख यख हो जानी, नजर लेई जेड़ी नजर ना जिक्र है, मिकी ओ मेटाफर बहुत चंगा लगा, जेड़ी अख तुसां नी पथराई गछनी या अख जेड़ी वो बहुत अच्छा लाइन, वो अच्छी लाइन, वो अच्छी लाइन है। डॉक्टर साहब मैं कमेंट कर सकदा इत्थे? जी करो। मैं लगदा जिवें एक जेह्ड़ी मॉडर्न मैकेनिकल मोनोटोनस लाइफस्टाइल है जिहदे विच कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हैगी, क्रिएटिविटी नहीं हैगी लोकां दी जिंदगी च, ਇਹ ਵੀ ਡਿਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਚूंकि ਉਹ ਘੜੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਾਂ ਸੁਪਨੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਆਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਰੂਟੀਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਰੋਮ ਮਕੈਨੀਕਲ ongoing life of modern society। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਇਹ ਡਿਸਇਲੂਸ਼ਨਮੈਂਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਵਿਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਵਿਦ ਦ ਸਟੇਟਸ ਕੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਰਸਟ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਫॉर ਸਮ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ what I like about it is ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਇਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ one-on-one experience। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਫਰੋਮ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੋਇਟਸ ਤੇ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਪਾਰਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਯੋਰ ਫੇਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵਿਦ ਅਬਾਊਟ 100 ਪੀਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸਿਮਲੀਜ਼ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ, ਦੇਰ ਆਰ ਨੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿਦ ਦਿਸ ਪੋਇਮ, ਪਰ ਬੜੀ ਸਟਾਰਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ
ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਆਪਣਾ ਪੋਇਟ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਇੱਕ ਪੋਇਟ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਜਾਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦ ਪੋਇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਟੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡਾ 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਪੋਇਮ 'ਚ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਸ਼ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ जी जी, बड़े रिलेटेबल है। डॉक्टर साहब मिकी ना मैं ਹਾਂਜੀ, सॉरी ਕਰ जो ਕਰੋ मैं ਕਰੋ बिल्कुल ही ਕਰੋ ਗੱਲ। ਟੈਂਜੈਂਟ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਾਫਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੋਲੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪੂ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮਿਕੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ 2 ਜੁਮਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਨੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜੋ। अब्दुल्ला हुसैन साहब नी जड़ा नावल है ना उदास नस्लें, उस वो आखने के मैं उर्दू स्विच करने लगी हाँ कि जिंदगी की ज्यादातर कुव्वतें जो हम पर अमल पैरा होती हैं अमूमन आंखों पर असरअंदाज होती हैं। तुम भी जब असल जिंदगी के तकलीफ दे और गर्द आलूद मेहनत के चंद साल गुजार लोगे तो तुम्हारे जिस्म पर चंद और खराशें आ जाएंगी, तो तुम्हारी गैर मामूली हो जाएंगी, या रोशन या अंधी, ये तुम्हारी आंखों पर मुनहसर है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਕੀ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਉਦਾਸ ਨਸਲਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੀ ਪਈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਗਸ਼ਣੀ ਜਾਂ ਉਹ ਯੱਖ ਹੋਈ ਗਸ਼ਣੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੀ। ਯੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਲਿਟਰਲ आइस को ਬਰਫ ਹੋ ਜਾਣਾ। चिल्ड आइस नहीं होती बीबा जी में, चिल्ड आइस। अच्छा अच्छा, बर्फ हो जाना। अच्छा हाँ जी, इमोशनलेस। अच्छा समझ आ गई, पथराइयां हुई आंखां। हाँ जी, कोल्ड। मैं डॉक्टर साहब गल करा थोड़ी जी। ਕੋਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਬੈਠਾ ਅੱਜ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪੋਇਮ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਔਰ ਜੋ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। मेरे ख्याल एक गुरप्रीत जिक्र करने पे से पहलू के शायद अमरजीत साहब जिक्र करने पे से कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ सोसाइटी च रेवोल्यूशन ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਅਸ਼ਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਸ਼ਣਾ, ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਥਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਿਕੀ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਤਨਾ ਲੀਨੀਅਰ ਥਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਬਲ ਕਰਨਾ ਸਤਾ ਸੂ ਬੁਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ इंसिडेंट होना ते वो बाहर तुसां की दिसना, ते उसने बाद फिर वो वापस सोसाइटी इंटेग्रेट हुई गछनी, ते फिर कोई एक इंसिडेंट बाद फिर वो डिसइंटेग्रेट होनी, ते पता नहीं माड़ा ते ये ख्याल है। हाँ लेकिन ये है कि ये जड़ी शाह हुसैन की एक लाइन है, ਐਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਗਾਲੀ ਕਰਦੇ हैं, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੀ ਸਰਦਿਆਂ, ਐਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਗੱਲ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੀ ਸਰਦਿਆਂ। ਸਰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। वाह। or you can't afford to do nothing, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। you can't afford to do nothing, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵੀ ਪਾੜੀ ਲਈਏ, ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਗੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜੀ ਲਾਈ ਆ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੜੀ ਆ, ਘੜੀ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖੜੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਤਲਬ ਗੁੱਟ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਟੈਗਨੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆ ਪੋਇਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੋਇਮਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਝਲਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੱਦਾਰੀ, ਲੋਭ, ਮੁੱਠ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਵਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਪਾਸ਼ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਲਿਪੀ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਰਸਾਲਾ ਛਾਪਦੇ ਸਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਰੁੱਤ ਲੇਖਾ। ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ 8 ਸ਼ੁਮਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, 10 ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਲੱਥਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ? ਇਹ ਕੋਈ 73 ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਹਮ ਉਮਰ ਟਾਈਪ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਝਲਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੌਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ। ਬਾਹਰਲੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਸੌਰੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਕਾਰ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਨਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਜਵੇਦ ਬੂਟੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਿਪੀ ਅੰਤਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਨਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਅਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਬੜੀ ਚੜੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਬੜੀ ਚੜੀ ਸੀ,
ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ, ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਾਫੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਫਟਿਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਬਾਈਨਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੈ, ਬਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਫਟਿਸਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਸੀ ਨਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਉਹ ਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਨਾ ਉਲੰਘਦਾ ਹੈ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਮੂਹਰੋਂ, ਜੋ ਹੋਲੀ ਦੀ ਖੰਘਦਾ ਹੈ, ਵੈਲੀ ਦੀ ਖੰਘਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦੇ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਸਹਿਣ ਦੇ ਇੰਨੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਦ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਦਿਸ ਲਾਈਫ, ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ। ਹਾਂ, this is amazing to me. ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਐਂਟੀ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ it is always supported by establishment, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਲੈਫਟਿਸਟ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ The easiest movement is religious movement, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ easiest way to convince people is through religion। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੋਕੀ ਪੁੱਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨਟੂ ਇਟ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕੱਢੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੜੋ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਾ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ? ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਪੜੋ। ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਕਰੋਗੇ ਪਲੀਜ਼, ਲੱਭ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ WhatsApp ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, I got it। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉਰੇ ਪਰੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਾਹ ਖੋਤਰੇਗਾ, ਰੁੱਖੀਆਂ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਢੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਭਿਉਂ ਕੇ ਲੋਹਾਂ ਨਾਲ ਲੂਸੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਫੇਰੇਗਾ। ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉਰੇ ਪਰੇ ਲੁਕ ਕੇ ਕੱਲਮ ਕੱਲਿਆਂ ਰੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਾਪੇ ਜੋਬਨਾ ਦੇ ਮਰਸੀਏ ਗਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਚੰਬੇ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਉਸ ਜੋਗੇ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਛ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਉਡਾਰੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹਦੇ
ਹਰ ਅਨੋਟਿਆਂ ਨੈਣਾ ਤੋਂ ਬਹਿ ਖਾਵੇਗਾ। ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਮੁਫਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਲ ਤਾਂ ਡੋਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਖਰੇ ਬੂਏ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਲਵਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਹੋਏ ਕੁੜਤੇ ਉੱਤੇ ਟਾਕੀਆਂ ਸਵਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗਲੋਟੀਆਂ ਜਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਚੰਬੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਚਰਖੇ ਦਾ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਤਾਏਗਾ। ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਡ ਚੜਿਆਂ ਦੀ ਹਟਾਏਗਾ। ਕੰਡ ਚਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਡ ਚੜੀਆਂ ਦੀ ਹਟਾਏਗਾ, ਚੜੀਆਂ ਦੀ ਹਟਾਏਗਾ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਲੁਕਿਆ ਉਹਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਖੂਨ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾਏਗਾ। ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਚੰਬੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਲੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਮਲੇਟ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਹੈ, ਬਾਬਲ ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਫਟ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਖਲਾਰ ਖਲੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਰਡ ਜਿਹਾ ਫੀਲਿੰਗ ਕਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਰੋਮਾਂਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵਰਸਸ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਟਰਾ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਸ਼ਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਹਾਰਸ਼। ਹਾਂ ਮੇ ਬੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਦਾਂ ਫੋਕਲੋਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਬਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਰੋਮਾਂਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਮਲੇਟ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਡਬਲ ਫਰਾਈਡ ਐਗ। ਹਾਂਜੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉਰੇ ਪਰੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਾਹ ਖੋਤਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਾਹ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਖੋਤਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਲੈਂਡਲੈਸ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਇਮੈਜਿਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈ। ਰੁੱਖੀਆਂ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਢੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰਤਾਂ। ਆਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ, ਉਹ ਰੁੱਖੀਆਂ ਸੁੱਖੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੈਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਭਿਉਂ ਕੇ ਲੋਆਂ ਨਾਲ ਲੂਸੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਫੇਰੇਗਾ। ਲੂਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੜਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿਉਂ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉਰੇ ਪਰੇ ਲੋਕੇ ਕੱਲਮ ਕੱਲਿਆਂ ਰੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਪੇ ਜੋਬਨਾਂ ਦੇ ਮਰਸੀਏ ਗਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਮਰਸੀਆ ਗਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਮਰਸੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਵੈਣ, ਮੌਤ ਤੇ ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤ।
Eulogies ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਸਰਾਪੇ ਮਤਲਬ ਸਰਾਪੇ ਮਤਲਬ ਸਿਆਪੇ ਸਰਾਪਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਪਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾ ਤੱਕ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੀਕਰ ਦਾ ਉਹ ਹਮ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਸਰਾਪਾ, ਵਾਹ। ਹਮ, ਸਰਾਪਾ ਸਿਰੋਪਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾ ਆਓ। ਸਿਰੋਪਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਬੋਡੀਮੈਂਟ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਹਮ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਚੰਬੇ ਨੂੰ ਭੂਰਾ ਵੀ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਉਸ ਜੋਗੇ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਛ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਫਰੀਡਮ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਆਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਲ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੋ ਗਏ ਸਰ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਲ। ਸ਼ਾਦੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ। ਆਹੋ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਚੰਬੇ ਨੂੰ ਭੂਰਾ ਵੀ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੋਂ ਲੋਹ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਲ ਉਸ ਜੋਗੇ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਛ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਟੋਟਾ, ਫਰੀਡਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਵੇਖਣ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਲੰਮੀ ਚੁੰਝਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਡਾਰੀ ਮਤਲਬ? ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਖਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਲੰਮੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ। ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਮੁਫਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬੁਲ ਤਾਂ ਡੋਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਖੜੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਲਵਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਹੋਏ ਕੁੜਤੇ ਉੱਤੇ ਟਾਕੀਆਂ ਲਵਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗਲੋਟੀਆਂ ਜਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੱਤਿਆ ਹੈ ਕੱਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਕੱਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਤਿਆ ਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਲੋਟਿਆਂ ਜਿਉਂ ਕੱਤਿਆ, ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਰਖਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਆਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਚੰਬੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਚਰਖੇ ਦਾ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਤਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਤੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਬੜੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚਰਖਾ ਬੜਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਡ ਚਰੀਆਂ ਦੀ ਹੰਢਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਰੀਆਂ ਦੀ ਕੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਡੇ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚਰੀ ਦੇ। ਆਹੋ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੂੜ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਕੰਡ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਆਰਾ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਤੇ ਗੁਆਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੇੜ। ਇਹ ਜੇ ਅਮਰਜੀਤ ਜੇ ਪੱਕਾ ਪੇਂਡੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਕੰਡ ਗੁਆਰੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਨ ਗਰਮੀ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਆਰਾ ਵੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਵੇਂ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਧੂੜ ਦੇਣਾ ਮੜ ਜਾ ਗੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਵਿਜ਼ਨ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨ ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਆਈ ਮੀਨ ਇਮੇਜਿਨ ਇਟ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੋਦਰਿੰਗ ਯੂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਇੱਧਰ ਕਿਧਰੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੀਨਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਫਰੋਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਚ ਪੱਕੇ ਪਿੰਡੂ ਦੋ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਅਮਰਜੀਤ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੀਨਸ ਗੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਫਲੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਫਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਚ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਫਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਆਰਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਗੁਆਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਆਰੇ ਜੇਕਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਢ ਕੇ ਚਾਰ ਚੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ? ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਸੁਣਾਓ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਇਜ਼ਨ ਆਈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੋਇਜ਼ਨ ਆਈਵੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਗੁਆਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪੋਇਜ਼ਨ ਆਈਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਭੰਨਣ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੋਇਜ਼ਨ ਆਈਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਜੀ ਪਈ ਬੋਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ। ਆਹੋ ਗੁਆਰੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਆਰਾ ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਪੋਇਜ਼ਨ ਆਈਵੀ, ਯੂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਦ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆ ਲਓ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਕੇਟਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ, ਕਿ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ, ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਿਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ। ਹਾਂ not necessarily ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਇਹ exactly ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। so this is what he is trying to say is ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਟਰਗਲ ਕੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਰੂਇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸਟਰਗਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, you have to associate it with his struggle, with the poet's struggle। ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਬੜੀਆਂ ਆਕੜ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਪੋਇਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਮਹਾਵਾਰੀ ਦਾ ਖੂਨ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾਏਗਾ। so this is what I'm saying is ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ this is what ਮੇਰੀ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਸ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੰਨਾ ਲਿਟਰਲ ਇਹ ਲਿਖੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾਏਗੀ। ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਅਨਫੁਲਫਿਲਡ ਲਾਈਫ ਹੈ ਫਰਮ ਆਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਇਟਸ ਐਨ ਅਨਫੁਲਫਿਲਡ ਲਾਈਫ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ
वैसे I know okay Shiv de against ही पर it reminds me कि of Shiv's line कि तुर जाना आसा परा पराए, and you know his constant kind of lamentations के सानू लखा दा तन मिल गया पर किसी दा भी didn't find true love or something. So I find this uncanny kind of similarity between those lines and this unfulfilled aspirations is ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ ਦਿਲਾਂ ਦਿਆ ਕਾਲਿਆ, ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ ਪਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸੁੱਕ ਵੇ ਗਈਆਂ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ ਦਿਲਾਂ ਦਿਆ ਕਾਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਅਨਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਅਸਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਅਨਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰੀਆਂ, ਪਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸੁੱਕ ਵੇ ਗਈਆਂ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੋਇਟਰੀ ਚੀਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਰੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਟਾਫੋਰ ਹੈ? ਪੱਗ ਵਾਲਾ, ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ। ਸ਼ੋ ਚੀਰੇ ਵਾਲਾ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ। ਚੀਰਾ ਮੀਨਸ ਟਰਬਨ। ਅੱਛਾ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਤੋਰ ਵੇਂਦਾ ਆਈ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ ਵੇਖਦਾ ਆਈ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਚੀਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਗ ਉਹਨੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ ਨਾ। ਉਹ ਖੈਰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ ਵੇਖਦਾ ਆਈ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਗਵਾਚਾ। ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਨਿਆਜ਼ੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਹਾਂ ਮੁਨੀ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਜੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਹੋਵੇ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ? ਸਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਂਟਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿ ਚੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ? ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੰਬਾ ਤੇ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ਡਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਡਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਕ Song ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਬਾਬਲ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਲੰਬੀ ਉਡਾਰੀ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਲੰਮੀ ਉਡਾਰੀ ਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੀਤ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਇਆ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਚੰਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੋਇਆ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੋਕ Song ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ, ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਈਵਨ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਤਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰਤ ਤੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹ ਤੇ ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਧਰ ਤੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਮਲੇਟ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਮੁਫਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਲ ਤਾਂ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਖੜੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ
ਇੱਟਾਂ ਲਵਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਹੋਏ ਕੁੜਤੇ ਉੱਤੇ ਟਾਕੀ ਸਵਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਓ ਕੋਲ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। He will move on. ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਿਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਏਦਾਂ ਉਦਾਸ ਦੂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡੀਵੈਲਿਊ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾੜ ਛੋੜਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਧ ਛੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸੋ ਬੀਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਇਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੋਕਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈਜ਼ ਡਰਿਵਨ ਅ ਵੂਮਨ ਟੂ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਵੈਲਿਊ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਫੈਮਿਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦੀ ਪੋਇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮਿਜ਼ਰੀ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਿਓ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਰੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ there is something better ahead, she is looking forward to some amazing life। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। It's a dismal जी situation शुरू के तक अखीर तक है। बिल्कुल, she is not looking forward to anything better। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੈਪਚਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Compromise ਉਹਦੇ ਹੀ ਪੱਲੇ ਹੈ। All compromises are in the basket of the woman। ਉਹਨੂੰ ਹੀ compromise ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆ ਪੇਂਡੂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਆਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਹਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਪੋਇਮ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ 'ਚ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨ ਦ ਗਰੁੱਪ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛਪੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਇਮੇਜਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। His background is also ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਜੱਟ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ। He's from a farming community। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ, ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਫਲੋ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਰਿਦਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਬੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਬੰਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਨ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਿਸਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਰ ਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਮਿਸਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਜਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਜਰਸ ਨੇ ਬੀਟ ਦੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਜਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਮੈਜਰਸ ਇਨ ਈਚ। ਹਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਬੀਟ, ਇਹ ਵੀ ਬਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਬੰਦ ਨਜ਼ਮ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਂਡ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਰਿਦਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲੈਂਕ ਵਰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਇਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਕ ਵਰਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭੈੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਲੈਂਕ ਵਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪ੍ਰੋਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਤੇ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੋਇਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮਾਡਰਨ ਪੋਇਟ, ਇਹ 40-50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਮਕਾਨ ਹੈ ਕਿ 400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਮੇਨ, ਦੇ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰਹਿਣ ਕੀ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ? ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਦ isn't Shiv becoming more popular now, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਕੁਆਇਟ ਵੈਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵ ਆਫ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਕਰਵ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਐਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 1 ਸੈਂਚਰੀ 'ਚ 2-3 ਵੱਡੇ ਪੋਇਟ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਬਲਿਕ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਆਪਣਾ ਸਤਿੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ? 1 ਸੈਂਚਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਪਰ ਤਾਰੀਖ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਾਲਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਵਾਏ ਗਾਲਬ ਦੇ। ਗਾਲਬ ਜਿਹੜਾ, ਗਾਲਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਸੈਂਚਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਇਟ ਹੋਵੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗਾਲਿਬ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰਟਿਸਟ ਲਈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਡੈਥ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਈ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਹੱਸਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਵਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੇ। ਪਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਡੈਥ for the artist is also very important. ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ not necessarily ਕਿ ਹਰ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਈ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। 300-400 ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ ਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਨੈਕਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਮਾਡਰਨ ਰਾਈਟਿੰਗਸ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਲਿਖਤ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ ਪੋਇਟਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ he was going to do that। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਜੇ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਮੁਕਾ ਲਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸ਼ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁਣ ਰੀਡਿਸਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ 1995 ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ 2000 ਤੱਕ, 2005 ਤੱਕ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇ ਰੀਡਿਸਕਵਰ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ there has to be relevance at every given stage। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿਖਤ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਵਿਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਇਟਸ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਇਵਨ ਟੁਡੇ। ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਿਖਤ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਾਲੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਇਟ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਸੈਂਚਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। I don't think that's necessary। ਬਲ ਮੈਂ ਤੇ ਸਪੈਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੁਨੀਲ ਜੀ। ਇਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਓਕੇ ਬਾਏ। ਓਕੇ ਜੀ।